बुलंद रखते सी, उस तरीके अज तो बाद असी श्रोमणी अकाली दल का झंडा बुलंद रखने लई, जथेबंदी नूं मजबूत करने लई काम करांगे। क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने जो बठिंडे की नुहार बदली है, साडी वड्डी भैन बीबा हरसिमरत जी ने जो बठिंडे की नुहार बदली है, उस नूं मुख रख के इस तरीके विकास लई असी पंजाब के भले लई श्रोमणी अकाली दल शामिल होने का फैसला किया है। जय भारत, जय पंजाब। मोहित गुप्ता जी तो बाद कमल चेतली जी नूं बेनती है कि वह सारिਆਂ ਦੇ दर्शन ਕਰਨ। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दे बब्बर शेर 2022 दे विच आउण वाले पंजाब दे मुख मंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, उन्हां दे नाल मेरे वीर अनिल जोशी जी ते मंच दे उत्ते विराजमान समुची श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, कोई नहीं हजे भुलेखे पैणगे, ते मेरे बहुत ही सत्कारयोग आए हुए नौजवान वीरो, मैं बादल साहब तुहानूं अज एक गल दस देनी चाहुंदा कि असी जिन्ने बंदियां ने अज भारतीय जनता पार्टी तो छड्ड के श्रोमणी अकाली दल नूं ज्वाइन कीता, साडा सारियां दा 35 37 40 साल का अरसा है कि असी उत्थे भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। कल्ले असी नहीं, साडे पिता जी सारियां दे साडे परिवारां दी दूजी तीजी पीढ़ी है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी दे विच सेवा की। पर असी पंजाब नूं देखदे होए, पंजाब दे हितां नूं देखदे होए, पंजाब के लोगों को देखते हुए, पंजाब के किसानों को देखते हुए, पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब के व्यापारियों को देखते हुए असी फैसला किया कि जे अज पंजाब की कोई राखी कर सकता है तो श्रोमणी अकाली दल कर सकता है, सरदार सुखबीर सिंह बादल कर सकता है। मैं थोनू एक गल कहनी चाहना सारिਆਂ ਨੂੰ, अज मीडिया भी इत्थे बैठा है कि फैसले सरकारों तो गलत हो जाते हैं, पर जदों लोग उन्होंने फैसलों का रौला पाते हैं तो रिव्यू भी किए जाते हैं। बादल साहब को याद होना कि जदों 2007 के विच अपनी सरकार बनी सी तो जदों रियल एस्टेट का पंगा पिया, सरकार ने रेट बहुत ज़्यादा कलैक्टर बढ़ाते, असी 1 महीना एजीटेशन की, पर जदों आके अपना रोना धोना सुखबीर जी को धोया तो सारे पंजाब के रेट इन्होंने उन्ने करते जो असी इन्होंने कहे। असी कलोनियां दी पॉलिसियां की खातर जो सुखबीर जी ने क्या करते रहे। मैं अज तुहानूं एक बेनती करदा कि असी लोग असी बड़े शहरों के असी सियासत के बहुत लंबा अरसा सेवा की है। सियासत साडा कोई व्यापार धंधा नहीं, सेवा असी फ्री सेवा उत्थे की है। फ्री सेवा थोड़े अकाली दल दे विच करांगे, थोड़ा झंडा चक के घर घर जावांगे। 2022 दे विच श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनावांगे। इन्ना कहंदा थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। बलबले बहुत ने बोलण लई, पर समा बहुत घट है, प्रधान जी ने बोलना, इस करके मैं थोड़े सारे तो माफी मांगता। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। मेरी एक बेनती है समुची लीडरशिप नूं कि जे थोड़ी इजाजत होवे, क्योंकि देखो ये बड़ा अज इतिहासिक दिन है और बड़ी संवेदनशीलता नाल बड़ी अहम गल्लां होईयां ने। मैं समझदा है किसानी वीरां दी, भैणां दी, मावां दी जो शहादत है, उस शहादत के सत्कार वजों अज आपां सारिਆਂ ने बार बार काले कानूनां के खिलाफ ते उहदा शहादतां के सत्कार वजों अज एडा वड्डा पंजाब भाईचारक सांझ के भले वास्ते अज जो फैसला किया, मैं समझदा अज दे दिन लई साडा सब तो वड्डा मैसेज उन्हां सारे परिवारां दे भावनावां नूं मुख रखदिआं जो ये समुची लीडरशिप स्टेज ते इकट्ठी हुई है, जे सहमत हो तो सानू इहदा एक ना एक तरीके नाल कोई रेजोल्यूशन पा के, रेजोल्यूशन पूरा बैन साहब तुसीं बना दिओ,
मगर उस नूं मुख रखदिआं अज पंजाब भाईचारक साझ ते किसानी शहादत ते काले कानून नूं वापस करने वास्ते सारे पंजाबी धर्मां तो जातां तो पातां तो उत्ते उठ के पंजाब के बॉर्डर स्टेट के भले वास्ते ते इकट्ठे होए आ। मैं समझदा जिथे मैंशन करना जरूरी सी और अज दे दिन ही संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल साहब जिन्हां ने फिर भाईचारक साझ नूं एकता नूं पंजाब के भले वास्ते बहुत वड्डी शहादत दी सी। अज उन्हां दी भी दिन है, बरसी है। अज के दिन से एडा वड्डा फैसला आप रल मिल के पंजाब के भले वास्ते कर रहे हैं। सो ये वास्ते जे सहमत होइए तो आई थिंक जे सहमत हो के सहमत होते आप मता पास करके मैं जकारा छड्डन लगे स्टेज पे भी सारे किसानी संघर्ष नूं समर्पित और भाईचारक साझ नूं समर्पित एक जकारा छड़ दिए। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करांगा कि ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। गुरु प्यारी साध संगत जी, फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले मैं स्वर्गीय संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जी जिन्हां दी अज बरसी है, जिन्हां ने सारे धर्मां नूं भी एकता वास्ते भाईचारक साझ वास्ते अपनी शहादत दी। अज मैं उन्होंने सारे तरफों पंजाबियों तरफों श्रद्धांजलि भेंट करता। अज एक बड़ा इतिहासिक दिन है। पंजाब बड़े औखे दौर चो निकलिया है। 15 साल पंजाब ऐसा दौर सी कि पता नहीं लगता सी की होना है। अपने नाल गवांढ पाकिस्तान ओदा इको एक निशाना कि पंजाब के देश विच अमन शांति भंग करके गड़बड़ कराउणी। पर बहादुर पंजाबियों ने पाकिस्तान का जिहड़ा नक्शा सी, जिहड़ा उन्हां दा इरादा सी, वो इरादा पूरा नहीं होने दिता। ते अज पंजाब के लोगों की जित है जिहड़ी पंजाब विच अमन शांति वापस आई है। श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ दा मैसेज की सी कि पंजाब एक ऐसा सूबा जिथे सारे धर्मां दे लोग रहिंदे है। साह प्रकाश सिंह जी बादल की सोच कि पंजाब तां तरक्की करूगा जे पंजाब विच अमन शांति रहूगी ते पंजाब विच भाईचारक साझ रहूगी। साह प्रकाश सिंह जी बादल के राज के दौरान उन्हां दी सब तो अहम प्रायोरिटी निशाना आ सी कि पंजाब विच ऐसी कोई गल ना होए जिहदे नाल भरावां भरावां विच पाड़ पे।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਰਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਮਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਸਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟ੍ਰੀ ਦੇਖੋ। ਆ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਈ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਫੜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਧੱਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1000, 1,500, 2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ 2.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ 15-20 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਤਰ 16-16, 10-10 ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਲੁਟੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ
अपनी सरकार पंजाबियों ने बनाई है। नाले जिवें विक्रम मजीठिया जी ने कहा, अज आप सारे रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि जेड़ा किसानी कानून है, ਜਦੋਂ तक पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार रहूगी, ये 3 काले कानून किते भी लागू नहीं होंगे, असीं वादा करते हैं। ते नाले ਜਿਹੜੇ किसान अपनी जान दे चुके हैं संघर्ष में, उन्होंने श्रद्धांजलि भी भेंट करते हैं ते वादा करते हैं जो सरकार बनी उन्होंने परिवार के एक जी को सरकारी नौकरी भी ते उन्होंने माली सहायता भी दी जाऊगी। वो साडे बहादुर योधे हैं जिन्होंने अपनी पंजाब वास्ते लड़ाई लड़ी। ते अज मैं अखीर विच मैं उन्होंने सारी टीम को जी आन कहते हुए मैं अज 2-4 अनाउंसमेंट्स करना चाहना। एक श्री अनिल जोशी जी जो मेरे वीर है, श्रोमणी अकाली दल शामिल हुए हैं, उन्होंने सीनियर वाइस प्रेजिडेंट साडी पार्टी का नियुक्त किया जाता है। जोशी जी नूं होर भी बड़ियां अगले हफ्ते जिम्मेवारियां देनियां पैणियां। मैं तो 100 दिन वास्ते घरों निकल गया, आ जेडे बैठे आ किसी नूं घरे लुंड नहीं देने अगले 100 दिन मैं किसी नूं। अब श्रीमती सुखजीत कौर शाही जी नूं साडी पार्टी के वाइस प्रेजिडेंट मैं नियुक्त कर रहा। श्री मोहित गुप्ता जी नूं जनरल सैकटरी अपनी पार्टी का नियुक्त कर रहे हैं। श्री कमल जेटली जी नूं वाइस प्रेजिडेंट, श्री आर.डी. शर्मा जी नूं वाइस प्रेजिडेंट, श्री राजकुमार गुप्ता जी जो सुजानपुर के है इन्हों भी वाइस प्रेजिडेंट करते हैं। श्री सुरिंदर शिंदा जी प्रधान जथेबंदक सकत्तर ते जिहड़े साडे सरदार हरजीत सिंह भुल्लर माली जी वो भी जथेबंदक सकत्तर ते मिंटू शर्मा जी जॉइंट सैकटरी, अमन एवरी जी से अपने स्पोक्समैन ते जॉइंट सैकटरी ते श्री सुमित शास्त्री जी वो भी जॉइंट सैकटरी, विक्रम लक्की जी जॉइंट सैकटरी, श्री विक्रम एवरी जी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट यूथ अकाली दल, रवि राठौर जी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट यूथ अकाली दल में शामिल होने हैं। कमल जेटली मैं कहता वाइस प्रेजिडेंट मेरे नाल, कमल जेटली तो मेरे नाल ही है। अच्छा एक मैं होर गल करना चाहना, अनिल जोशी जी नूं अमृतसर नॉर्थ सीट तो असी मैं राजकुमार गुप्ता जी राजकुमार गुप्ता जी पठानकोट जिले तो सुजानपुर की सीट तो असी मैं एक गल कहना चाहना, दोनों ही श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार होंगे। बहुजन समाज पार्टी के लीडरशिप ना साडी गल हो गई है, इस करके तुसीं कोई चिंता ना करो।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 10 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰੂਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
गुरु की नगरी पहुंच के इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। और मैं कह सकता कि जिन्होंने हिंदू सिख एकता भाईचारक साझ वास्ते, क्योंकि बार्डर का इलाका और बार्डर के इलाके से भाईचारक साझ अमन शांति जे रहूगा तो फिर ही पंजाब तरक्की करूगा, तो जे पंजाब तरक्की करूगा तो फिर देश तरक्की करूगा। तो मैं बधाई देना चाहना कि मेरे साथी कई इत्थे प्रेस वाले वीरां दा इक्को सवाल हुंदा कि थोड़ी भी आपस च माड़ी मोटी खड़कदी रहिंदी सी। गुस्सा ना करियो, खड़कदी तो थोड़ी भी आपस च बड़ी है, खड़कदी कीदी नहीं अजकल। मगर असी हुण रल के खड़का करना है कि जदों रल के खड़का कीता और जदों रल के खड़का कीता ते ठोको ताली नूं भी खड़का के रख देंगे। और मैं तो एको गल कह के अगली गल वाल जाऊंगा। कहते आंधियों के जुल्म का तो जोर है, लेकिन अब काफिला कुछ और है। ये वखरा ही काफिला निकलना और ये काफिले च हक सच की गल होनी है। और इसलिए किसी ने बड़े सुंदर लफ्जों च क्या कहते, उसके हक के वास्ते लड़ जाएंगे, उसके हक के वास्ते लड़ जाएंगे जो हमारे शहर में कमजोर है। इसलिए जिन्होंने पिछले 4.5 साल 5 साल श्री अमृतसर साहब की उस गुरु की नगरी पवित्र नगरी ने एडा वड्डा मान बख्शिया होवे, मगर जिन्हों लोगों की कदे सुनवाई नहीं हुई, अज उन्होंने सुनवाई वास्ते अज ये टीम इकट्ठी हुई है। मैं सब तो पहला आपदे वीर नूं अनिल जोशी नूं एक बारी जोरदारी जकारा छड़ दिओ जोशी वास्ते। दरबार की भाईचारक साझ पंजाब, भाईचारक साझ पंजाब। अज बहुत खुशी होती है कि उस हिम्मती वीर नूं अज मैं श्रोमणी अकाली दल विच जिथे जी आया नूं कहना, उत्थे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं कहूंगा कि साबका कैबिनेट मिनिस्टर 2 बारी MLA रहे भाजपा च। और मैं गल कहने मैनू फकर हुंदा कि किसानी दे दर्द नूं और किसानी ते पंजाब, क्योंकि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जे किसानी प्रफुल्लित ते आड़तीए दा काम चलू, जे आड़तीए दा चलू ते दुकानदार दा चलू। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दुकानदारी, शहरी पेंडू लोग, ये 9 मास का रिश्ता जिहड़े एक दूजे नाल जुड़े हैं, उस गल नूं समझदे हो। जे किसान भरावां ते काले कानून थोपे गए, जे बेइंसाफी हुई, लंबा समा कोशिश की कि यह फैसले बदले जान, मगर जिस दिन नहीं बदले गए, ठोक के आपकी आवाज बुलंद करके आज श्रोमणी अकाली दल में शामिल होए हैं। मैं जी आया नूं कहना ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं कहना कि उन्होंने शरोपा दे के श्रोमणी अकाली दल में शामिल किया जाए।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਪਾਰਸ ਖਲੋਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਸੂਹੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸੀਪੀਐਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਡੈਸਟਨੀ, ਫੇਟ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸਦੀਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਦਸੂਹੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ, ਸਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਧਾਈ। ਚਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਕਮਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ JNK ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ 2017 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ, ਐਕਸ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਮਲ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, 5 ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਾਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੰਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਅਮਨ ਐਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਛੱਡਦਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰੋਂ। ਗਾਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਾਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਐਕਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜਗਰਾਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਕਰਮ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੂਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਕਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਐਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰਟੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਕਹਿ ਤਾਂ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਰਟੌਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਰਟੌਲ ਦਾ ਲੈ ਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਲਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਊ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਰੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਤਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2.5 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਧੇ ਮਾਤਾ ਚੇਲਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਲਿਆ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, 0। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਪਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਪਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੱਸਣਾ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਵਾਟ ਹੈਵ ਯੂ ਡਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਪੂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਾਕੀ 4 ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ,
ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜੀ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਕਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਤਾ। ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 13 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਖੜਾ ਜੀ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ,
ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚਮੇਟ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਹਾਰਦ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁੜੱਤਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ MLA ਰਹੇ, ਉਹ CPS ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ।
मेरा छोटा वीर आर.डी. शर्मा, मैनूं याद है जदों ये डिप्टी मेयर सी, मैं लोकल गवर्नमेंट दे विच मिनिस्टर सी, डेली कोई दिन नहीं सी जांदा जदों लुधियाने के मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मेरे को नहीं सी आउंदा ते कोई अपनी वार्ड का काम नहीं सी लैके आउंदा, पूरे लुधियाने के काम लैके आउंदा सी। डट के काम किया। लुधियाना नॉर्थ दे विच इन्हें कली अपनी वार्ड च नहीं पूरे हल्के दे विच पैठ बनाई, पूरे लुधियाने च पैठ बनाई। आर.डी. शर्मा मेरा छोटा वीर एक्स डिप्टी मेयर वो भी मौजूद है। राजकुमार गुप्ता जी सुजानपुर तो 5 वारी कौंसलर रहे, 2 वारी वाइस प्रधान रहे। उस तो बाद प्रधानगी की वारी सी, यार की प्रधान बनते सी, पर जी पर्ची पार्टी ने लिख के इन्हों के नाम ही दी सी, वो कढ़ी नहीं गई, मैरिट इग्नोर हुई। इन्हों का बहुत बड़ा नाम पठानकोट जिले के विच भारतीय जनता पार्टी नूं खड़े करन दा सीगा, पर इन्हों भी नुकरे ला के बिठा दिता गया, जिहड़े कि सुजानपुर हल्के दे विच अज एक एक घर दे विच मौजूद ने, एक एक पिंड दे विच मौजूद ने। मैं खुद जाके इन्हों का जनाधार वेख्या कि किन्ने सरपंच पंच, किन्ने कौंसलर, ब्लाक समितियां दे, जिला परिषदां दे प्रधान ते मैंबर इन्हों ने मेरी मीटिंग कराई सी। बहुत बड़ा जनाधार लैके ये उत्थे काम करते आ। राजकुमार गुप्ता जी ये भी साडे नाल मौजूद ने। मेरा वीर सुरिंदर शिंदी 2 वारी जिला प्रधान बटाले तो रहा, 2 वारी नगर कौंसल फतेहगढ़ चूड़ियां का प्रधान रहा। अपने बलबूते से 15-15 कौंसलर ये खुद जिताता रहा, ते इस गठजोड़ दे विच हमेशा ही इहदा श्रोमणी अकाली दल के MLA नूं जिताउण दे विच सब तो बड़ा रोल रहा। फतेहगढ़ चूड़ियां तो सुरिंदर शिंदी, जिहदा मेरा बहुत पुराना संबंध आ 90 तो पहला का, वो भी इत्थे मौजूद आ। हरजीत सिंह भुल्लर जिहड़े पार्टी की आवाज़ उठाउंदे सी, टीवी डिबेट ते जांदे रहे सी, नैशनल को कन्वीनर रहे ह्यूमन राइट्स सैल दे बीजेपी दे, पर इसे किसानी मुद्दे के उत्ते जो उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हों का भी उही हाल होया जो बाकियां दा पार्टी च होया, नुकरे लगा दिता गया। वो भी रिजाइन करके इस स्टेज पे मौजूद है। हरजीत सिंह भुल्लर जी, मिंटू शर्मा जी, बहुत बड़ी गिनती दे विच इन्हां ने इलैक्शन जित्ती सी कौंसलर दी, उस तो बाद टिकट कट दी गई इन्हां दी, जबकि पार्टी का जिहड़ा कौंसलर इन्होंने खिलारिया सी पार्टी ने, वो 1800 वोटां से हारिया, तो इन्हां दी सिर्फ 150 वोट का आजाद फर्क रह गया। एडे जनाधार वाले लीडर नूं नकारिया गया, खुड्डे लैन लाया गया, मैरिट इग्नोर हुई, ते अज वो भी इस स्टेज ते मौजूद है। मेरा वीर अमन हैरी 2 वारी कौंसलर, इस वेले मौजूदा कौंसलर आ। पूरे अमृतसर दे विच अपनी चंगियाई, अपनी बोली, अपने प्यार दे नाल लोकां दा मन जित्तिया। अमन हैरी जी ने अज वो भी स्टेज के उत्ते मौजूद आ। सुमित शास्त्री जी मैंबर स्टेट बीजेपी वर्किंग कमेटी, एक्स डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान युवा मोर्चा गुड़गांव तो वो भी मौजूद ने। विक्रम लक्की जी जगरांव तो वो भी मौजूद ने। विक्रम लक्की जी जिले के कैशियर बठिंडे दे, वो भी इत्थे मौजूद आ। विक्रम हैरी जी जिहड़े स्टेट के युवा मोर्चे के सैकटरी रहे आ, वो भी इस स्टेज पे मौजूद आ। प्रभजीत रटौल एक्स कौंसलर जिहड़े तरनताਰਨ वाइस प्रधान रहे, सीनियर वाइस प्रधान रहे म्यूनसिपल कमेटी के, उस वेले सीनियर वाइस प्रधान सी, पर उस दौरान ही, उस टन्योर के दौरान ही अमृतसर च आके वेखो उन्होंने कौंसलर की सीट जित्ती बहुत वड्डी गिनती दे विच। एक्स कौंसलर प्रभजीत रटौल वो भी इत्थे मौजूद ने। ते मैं जिन्नी करीम
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਮ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਨੋਂ ਚਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, RSS ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 2000 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ। 85 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ MLA ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਮੈਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਕੇ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ 70 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ MLA ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਲੋਥ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟਾਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ, ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ, ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਰੋ, ਆਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਅੜਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅੜਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ। ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੋ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ,
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਅੱਜ 90% ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹੀ 3 ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਯੈਸ ਸਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਰਿਮੋਟ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਫੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੌ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਓਪਰਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਡਿਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਲ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹਾਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੌਹਾਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਊਂਗਾ, ਦਿਲੋਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਨੇ ਆਊਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਕਿੰਟਾਂ, ਮਿੰਟਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਕਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਥੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ
ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ, ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਸਲੇਟਰ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਘਿਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਮਗਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਖਬਰ ਚਟਪਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਕੜ ਜੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਦੇਤਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦਸੂਆ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ। बहुत ही सत्कारयोग मंच से बैठे हुए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान श्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया और समूह सीनियर लीडरशिप मंच से जोड़े बैठे ने, और सामने पंडाल दे विच मेरे पत्रकार वीर
ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਸਾਹੀ ਸਾਹਿਬ MLA ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਾਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ BJP 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਆਓ, ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਬਣੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਖਫਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੱਲ, ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 500-600 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਖਫਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਮਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟਿਕਰੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ